सत श्री अकाल। सांझी गलबात देख रहे सारे ही दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ जतिंदर सिंह। अज एक बार फिर तुहाडे सामने हाज़र होए हां। एक विशेष मुद्दे के उत्ते गलबात करांगे। उस दे कारण की ने, उसका इलाज किवें संभव हो सकता है और उस तो बचा किवें जा सकता है, ये बारे गलबात करनी है। और साडे नाल गलबात करन दे लई डॉक्टर हरशिंदर कौर जुड़नगे। और ये जिहड़ा विषा होवेगा कि नींदरे दे नुकसान की ने, क्यों जो नींद पूरी नहीं होंदी तो फिर व्यक्ति जिहड़ा वो किहड़ी बीमारी दे नाल घिर सकदा गा, इहदे उत्ते खोजां किहड़ियां हुण तक होईयां ने और नींदरे नूं दूर किवें कीता जा सकदा है। अज दौड़ भज दी जिंदगी है और दौड़ भज दी जिंदगी दे विच जदों पहिलां भी आपां जिक्र करदे हुंदे आ कि पैसे नूं लैके या शौहरत नूं लैके इंसान कोशिश करता है कि मैं वध तो वध अपने दफ्तर दे विच लगावां, वध तो वध बिजनेस दे विच जुड़िया रहां। तो फिर इस सब दौड़ भज दे विचाले वो ये भुल जाता कि मैनूं जिन्नी क नींद जरूरी चाहिए है वो नींद मैं पूरी कर रहा या फिर नहीं कर रहा। अज इसे मसले के उत्ते, इस विषय के उत्ते गलबात करनी है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सारे लोग जिहड़े ने वो नींदरे के शिकार होंदे होणगे। क्योंकि पहला समा सी जदों लोग तड़के उठते सीगे और जदों सूरज ढल जाता सी तो उस तो कुछ समय बाद खाना खा के फिर आराम करते सी ते इस तरह रूटीन चलता रहिंदा सी। पर अज जिंदगी जिहड़ी आ वो 24 घंटिया की हो गई है, यानी कि सवेर तो लैके शाम तक, रात तक, दिन रात काम चलते हैं। और इस सब के विचाले और नींदरा जिहड़ा वो लोगों के विच ज़्यादातर वेखण नूं मिलदा और उहदे नाल की नुकसान हुंदे आ। सब तो पहला डॉक्टर हरशिंदर कौर का स्वागत करते हैं, फिर उन्हां तो जाणांगे। डॉक्टर हरशिंदर कौर जी, सब तो पहला स्वागत। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। ते जतिंदर जी, जिस तरीके का हुण लोकां दी डिमांड दे उत्ते ही असीं प्रोग्राम ये कीता है, जिवें साडा पिछला पसंद बहुत किया गया सी, उस हिसाब नाल ये क्योंकि मंगिया ही उन्हां दा विषय है, उस हिसाब नाल ही असीं ये कर रहे हां। ते विषय मैनूं लगदा है कि सिवाए एक बच्चों दे दुनिया के हर बंदे नूं कदे ना कदे तां जरूर इहदा सामना करना ही पएगा। जिहड़ी अज असीं गल कर रहे हां तो ये बच्चों की जिहड़े इम्तिहान दे रहे ने ते बजुर्गां च भी ते नौजवान सब नूं कदे ना कदे तां जरूर ये जापिया कि अज नींदर नहीं आई, भावें ओह खुशी दे मारे होवे कि अज कमाल ही हो गया, तो ओह खुशी दा पल जीवना चाहते ने तो सौंदे ही नहीं। ते दूजे पासे तनाव, असीं पहलां भी गल कीती कि उस सदका ही कई बार नींदर उड़ जाती है। एक मौत दा भय, ओहो तौबा, वो तां कदे भी नींदर नहीं ना आण दिंदा, वो तां नींदर तदीवी ही खो लैंदा। पर इस नींदरे दे इन्ने कमाल दे जो सानू खोजां दे नतीजे आए ने कि मैं सार थोड़ा जिहा छड्ड दे दस दिंदी हां। इस तों पहलां कि असीं खोजां साझीआं करिए किवें कमाल दीयां चीज़ां उहदे च पता लगियां, जिन्हां च बिल्लियां ते भी, चूहियां ते भी, खरगोशां ते भी, बंदियां ते सबना ते कीता गया ते किवें एक दिन दा नींदरा भी किन्ने लंबे समय तक असर पाउंदा। जे ओह आपां सारियां गल्लां साझीआं करांगे पर खोजां इन्नी क गल जरूर साबित कर चुकियां ने कि जे नींदर पूरी ना लई गई होवे तां उम्र तां छोटी होनी होनी है, बीमारियां पक्का होणियां जे वो दासी दवाई आपां अगों किहड़ियां जकड़दियां ने। कैंसर नूं फैलण विच मदद करन विच नींदरे दा अहम रोल है जी। घेपा छेती आउणा होए, झुरड़ियां दिसणियां होण, वाल झड़ने होण, छेती जिहड़े चिट्टे होने होण, ये सारियां चीज़ां दे नाल नाल चिड़चिड़ापन, दिल दे रोग ते फिर अहम गल भार वधना। आपां कहने कुछ भी नहीं जी खांदा, साडा तां बच्चा जम्मा ही बिल्कुल ही कुछ नहीं खांदा, जो कि हर मां ही कहती है जी। पर भार वधण दा अहम कारण तनाव ते नालों नाल नींदरा बहुत अहम जे। तो समझ ही सकते हैं कि जे सारियां ही बीमारियां की शुरुआत नींदरे नाल होनी है तां इस बारे तां फिर पता ही होना चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल पता होना चाहिए। और जिहड़ियां गल्लां दा तुसीं जिक्र कीता वो मैं लगता कि हर घर की ये अजकल दिक्कत बन चुकी है। और जे दिक्कत हर घर की है तो फिर जानना भी चाहणगे वो कि इहदा हल किवें होना चाहिए, इहदे असल कारण की ने। तो फिर इहदा नुकसान जरूर दस्सिओ जी कि नींदरे दे नुकसान की हो सकते हैं और किन्ना क प्रभावित अज की जिंदगी दे विच लोकां नूं इह कर रहा नींदरा। मैं पहला ना कुछ खोजां साझियां करना चाहनी हाँ। मैं वो लैके भी बैठी हाँ ताकि किसी नूं जे पढ़ना चाहण तां मैं चाहांगी कि एक शिकागो यूनिवर्सिटी च होई जे खोज जी, ईव वैन कॉतर ने की है। इस तरह अमेरिका की नैशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन वालों खोज हुई जे। इंजी एक खोज अगे यानी ਜਿਹੜੀਆਂ अलग-अलग ਵੱਖਰੀਆਂ खोजां दे नतीजे इन्ने कमाल दे ने। एक अमेरिका दे
ਆਫ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਆਰਾ ਸਿਰਾਲੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਹਰ ਖੋਜ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕਪਾਟ ਖੋਲੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਕਈ ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇੰਨੇ 18 ਘੰਟੇ ਪੂਰੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੋ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨੀਂਦਰੇ ਦਾ ਕਦੇ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਨੇ, ਜੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੜਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1550 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤੇ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਰਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਲੱਭਿਆ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ, ਯਾਨੀ ਨੀਂਦਰਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ, ਯੰਗ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 3 ਕੰਮ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਨੀਂਦਰਾ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਏਗਾ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਖੋਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਜਾਗ ਲਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ 36 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਹਾਰਮੋਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਵਾਕਈ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ, ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਦਰਸਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਜੋ ਖੋਜਾਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੇ 3-4 ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੋਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆંકੜੇ ਦੱਸੇ ਆ ਖੋਜ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਨੀਂਦਰੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਿਰਫ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਔਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਨਸਾਨ ਦੌੜ ਭੱਜ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੌਲਤ ਵਧੀਆ ਕਮਾ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੌਹਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਮਕਾ ਲਵਾਂ। ਜੇ ਜਾਨ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਨੀਂਦਰੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹੀ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧਰੀਆਂ ਧਰਾਈਆਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਸ ਪੱਕੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕੀ ਖੋਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅੱਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੌੜ ਭੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। 4 ਘੰਟੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੌਂਨਾਗਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 5 ਘੰਟੇ 3 ਘੰਟੇ ਸੌਂਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਖੋਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਹਰਫ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੋਜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਆਧਾਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖੋਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਜੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਗਿਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵਾਕਫ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਖੋਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੋਜ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਅੰਗ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਈਵ ਵੈਨ ਕੌਪਰ ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਸਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਵੀ ਅੰਗ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੀਂਦਰੇ ਕਾਰਨ ਅਸਰ ਹੇਠ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨੀਂਦਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਅਸਰ ਲੱਭੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨੀਂਦਰਾ ਕੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਸੋਚਦੇ ਹੋਣ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ
ਵੀਰਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਲੱਭੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਰਕ ਲੱਭਿਆ, ਸਿਰਫ ਪੂਰੀ ਨੀਂਦਰ ਨਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਧੀਆ ਨੀਂਦਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਠੀਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਨੀਂਦਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਨੀਂਦਰੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣੀ ਹੋਏ, ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਦਿਸੇ। ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਪਰ ਉਨੀਂਦਰਾ ਸੀ ਅਸਰ ਉਨੇ ਹੀ ਮਾੜੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਹਾਰਵਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖੋਜ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਖੋਜ ਬਿੱਲੀਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਖੋਜ ਹੈ। ਉਹ ਖੋਜ ਹੋਈ ਸੀ 1997 ਵਿੱਚ, ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਦੇ ਬਾਲ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਵੈਸੇ, ਕਦੇ ਜੂਆ ਦਿਖਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਚੁਸਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਹਿੱਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਿਰ ਬਾਡੀ ਦੇ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਭਰ ਜਾਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨ, ਇੱਕ ਐਡੀਨੋਸਿਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਲੱਭੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਰਸ ਕਿਉਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜੇ ਨੁਕਤਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੌਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਐਡੀਨੋ ਫਿਰ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ 72 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਐਡੀਨੋਸਿਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾਰਮਲ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਨੀਂਦਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਨੀਂਦਰਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਸਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਪਰ ਆਖਰ ਐਡੀਨੋਸਿਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਐਡੀਨੋਸਿਨ ਦਾ ਹੀ ਟੀਕਾ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਜਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਸਾਡੇ ਰਿਸੈਪਟਰ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਦੇ ਕੰਮ ਜਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਕ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਇੰਝ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਨੀਂਦਰ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਗ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਮਕਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੌਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਇਹ ਜਾਗਣਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਫਿਰ ਜਾਗਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਹਦਾ ਦੂਰਾ ਅਸਰ ਦਿਮਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲਾਣ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਸਦਕਾ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਇੰਨੇ ਘੰਟਿਆਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਮੀ ਲੱਭੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 33%। ਯਾਨੀ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਰਾਤ ਭਰ ਜਾਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰਤਾ ਚ 33% ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਖੋਜ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਬੰਦੇ 11 ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ 3 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਨੀਂਦਰ ਲੈਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ 6 ਰਾਤਾਂ ਸਿਰਫ 4 ਘੰਟੇ ਨੀਂਦਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ, ਟੈਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੇ 3 ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ 8 ਘੰਟੇ ਸੁੱਤੇ ਜੀ, ਅਗਲੇ 6 ਦਿਨ 4 ਘੰਟੇ ਸੁੱਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 6 ਦਿਨ 12 ਘੰਟੇ ਸੌਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਨੀਂਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ।
ਯਾਨੀ ਗੱਲ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਉਹ ਨੀਂਦਰਾ ਸੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੱਡ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਨੀ ਆ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ 4 ਘੰਟੇ ਲਈ ਸੁੱਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਜੋ ਟੈਸਟ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਦਿਨ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਨੀਂਦਰੇ ਦੇ ਘੰਟੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਿਰਫ 4 ਘੰਟੇ ਘੱਟ ਸੌਣ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੈਵਲ ਯਾਨੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦਾ ਅਸਰ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਘਟਿਆ ਲੱਭਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਨੀਂਦਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਅਸਰ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ 12%, ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਪੂਰੇ ਅਗਲੇ ਰਾਤਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਅਸਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਉਹ ਨੀਂਦਰਾ ਇਹ ਕਹਿਰ ਢਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਨੀਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕੀ ਰਿਸਰਚ ਬੋਲਦੀ ਜੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਉਹ ਨੀਂਦਰੇ ਨਾਲ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦਾ ਅਸਰ ਘਟਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੋਜ 8000 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਇਹੋ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦਾ ਅਸਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਜੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਸ ਨੀਂਦਰੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਦੇ ਦੇ ਸੈੱਲ ਵੀ ਜਮਾ ਹੁੰਦੇ ਲੱਭੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ 300 ਕੈਲਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਰੀਰ ਵਾਧੂ ਜਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ 1 ਮਹੀਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਂਦਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਤੀਆ ਮੋਟਾਪਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਦਾ ਰੋਗ ਬਣ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦਰ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬੀਟ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਰੋਗ ਚਿੰਬੜਨੇ ਹੀ ਚਿੰਬੜਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 80 ਕਿਲੋ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਟ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਓਵਰ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਵੇਖੀਆਂ ਕਿ ਸਭ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਵੇਖੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਦੇਖਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 6 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ ਸੌ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਅੰਦਰਲੇ ਰਸ ਵੀ ਘਟੇ ਲੱਭੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸੀ ਉਹਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਘਟੀ ਹੋਈ ਲੱਭੀ, ਉਧਰ ਲਹੂ ਦਾ ਬਹਾਓ ਵੀ ਘਟਿਆ ਹੋਇਆ ਲੱਭਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਲੱਭੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਵੀ ਵਧਿਆ, ਛੇਤੀ ਗੁੱਸੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਸੀਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹ ਹੁਣੇ ਚਾਬੀ ਰੱਖੀ ਪਰੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਤੇ ਕੀ ਵਾਪਰੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਇੰਨਾ % ਘਟ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਫੀਸਦ ਗੰਦ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਅਸਰ ਕਿ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ 300 ਕੈਲਰੀਆਂ ਵਾਧੂ ਜਮਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਾਣਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੌਣ ਨਾ ਕਾਰਨ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਰਾਣੀ ਰਸਤਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਆਪ ਹੀ ਸਨ ਨਾਈਟ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਟੈਕਸੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਅਨੇਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਨਰਸਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਸਿਰਫ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਨਾਈਟ ਤੇ ਹੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦਰ ਜ਼ਰੂਰ 8 ਘੰਟੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਕਿ 6 ਘੰਟੇ ਉਹ ਸੌਂ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਲੈਣੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਦੀਵੀ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵਕਤ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਢੇਪਾ ਵੀ ਸਹੇੜਨਾ, ਮਾੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸਹੇੜਨੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਾਂ ਨੀਂਦਰ ਪੂਰੀ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੋਜ, ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੋਏ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੋਜ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨੀਂਦਰ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਖੋਜਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ
ਔਰ ਉਹ ਟੈਸਟ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਕਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੌੜ ਭੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 4 ਘੰਟੇ ਕੋਈ 6 ਘੰਟੇ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਰੈਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੂਹਿਆਂ ਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜੋ ਕੀਤੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਵੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਸਿਰਫ ਜਗਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਹਿਮ ਖੋਜ। ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਟੀਕਲ ਨਿਊਰੋਨ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਨੀ ਸਾਰੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਸਮਝ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ, ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ, ਸਭ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਜਗਰਾਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਟੀਕਲ ਯਾਨੀ ਦਿਨੇ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ ਰਾਤ ਵੀ ਕਾਰਟੀਕਲ ਨਿਊਰੋਨ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਓ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨਾਲ ਦਿਸਿਆ, 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਓ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿਚਲਾ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਚੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿ ਕੰਮ ਵੱਧ ਕਰਨਾ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਜਾਗ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜੋ ਅੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੁਗਣਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਿਗਣਾ ਤੱਕ ਕਰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਐਸੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਬੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਸੱਚ ਗਲਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਤੇ ਜਾਗਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਕਰੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਖੋਜ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਸੇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਕੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਟੀਕਲ ਨਿਊਰੋਨ ਸੈੱਲਾਂ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਜਗਰਾਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮਕਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 4 ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਂਦਰਾ, ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਂਦਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਂਦਰਾ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 36 ਘੰਟੇ ਅੱਗੋਂ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੱਖ ਖੋਜ ਸੀ ਜਿਸ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ 4 ਦਿਨ ਜਗਾਇਆ, ਫਿਰ 36 ਘੰਟੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਣ ਲਈ ਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌੜਨ ਭੱਜਣ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰਮਲ ਦਿਸੇ, ਐਕਟਿਵ ਦਿਸੇ, ਦੌੜਦੇ ਭੱਜਦੇ ਰਹੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਂਝ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਉਂਝੀ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨਿਊਰੋਨ ਸੈੱਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੱਭੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਫੋਲੋ ਅਪ ਸਾਲ ਭਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਲੋ ਅਪ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਰਮਲ ਨੀਂਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਲਕੀ ਘਟੀ ਬੁਢੇਪੇ ਵੱਲ ਦੇ ਜੋ ਅਸਾਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜੀ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਖੋਜ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਨੀਂਦਰਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਰੇਅਰ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਲਏ ਗਏ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗੁਰਦਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਗਰ ਦਾ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੱਭਿਆ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਨੀਂਦਰਾ। ਮੈਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਗੋਂ ਖੋਜ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੋਜ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਵਗਦਾ ਦਰਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਕੋਈ ਸਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੈ ਰਹੇ, 7 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 6 ਘੰਟੇ ਵੀ ਸੌਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਰੈਗੂਲਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਲੋ ਅਪ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਓ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਦਿਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, 15 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦਰਾ ਸਦੀਵੀ ਨੁਕਸ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 18% ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਜੀ, 33% ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੱਭੀ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੀ ਫੀਸਦ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕਰ ਰੋਗ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਦੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਨੁਕਸ ਲੱਭਿਆ, ਕੁਝ ਦੇ ਗੁਰਦੇ 'ਚ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਨੁਕਸ ਲੱਭਿਆ, ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਜਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਛੇਤੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਝ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲੱਭੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਬੇਟੀਆਂ ਏਦਾਂ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਹੋਣੇ ਜਾਂ ਤਿੱਖੀ ਪੀੜ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਜੰਮ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਣੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਯਾਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਲੱਭੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ 7.5 ਜਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੀਂਦਰ ਲਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਸਕ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਨੀਂਦਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਜੇ, ਯਾਨੀ ਭਾਵੇਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸੌ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਘੰਟਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨੀਂਦਰ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 99% ਇਹ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਦਿਮਾਗ ਵੱਲ ਵੀ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਖੋਜ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸਰਚ ਬੇਸਡ ਜੋ ਮੈਂ ਖੋਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 99% ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਣ ਵਾਲਾ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਪ ਟੂ ਕਈਆਂ 'ਚ 4, ਕਈਆਂ 'ਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵਧੀ ਹੋਈ ਲੱਭੀ ਜੀ। ਚੀਜ਼ ਸਿਰਫ ਨੀਂਦਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਨੈਚੁਰਲ ਕਿਲਰ ਸੈਲਸ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਇੰਝ ਹੀ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਖੋਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਮ ਖੋਜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਨੀਂਦਰ ਦੇ ਅਸਰ ਅਧੀਨ ਦੇਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਕਾਰਡੀਅਮ ਰਿਦਮ ਜੀਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਘੜੀ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਰੀਰ ਚ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਕਿ ਭਈ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਸੌਂ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਜਾਗੋ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਲਾਟੋਨਿਨ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਕੈਨ ਜੋ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਕਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਂਦਰ ਪੂਰੀ ਨਾ ਲੈਣੀ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲਣ ਵਿੱਚ 33 ਤੋਂ 48% ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਨੀਂਦਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੋਪਨਹੈਗਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਕ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਈ ਸੀ ਖੋਜ ਹੁਣੀ, ਜੋ ਕਿ 2021 ਦੇ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੀਂਦਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਸਟ੍ਰੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਯਾਨੀ ਪਾਸੇ ਦਾ ਖੜ ਜਾਣਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੜਕਣ ਸਹੀ ਨਾ ਰਹਿਣੀ, ਦਿਲ ਦਾ ਫੇਲ ਹੋਣਾ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ, ਟੈਸਟੋਸਟੇਰੋਨ ਹਾਰਮੋਨਾਂ ਦਾ ਘਟਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਜਰਨਲ ਆਫ ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਂਡੋਕ੍ਰਾਈਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਛਪ ਚੁੱਕੀ ਜੇ ਕਿ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਠੀਕ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਣਾ ਜਾਂ ਮਰਦਾਨਾ ਹਾਰਮੋਨਾਂ ਦਾ ਘਟਣਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੰਬਰ 1 ਰੀਜ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਡਰੱਗਸ, ਸ਼ਰਾਬ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਟ੍ਰੈਸ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਨੀਂਦਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ
ਥੱਲੇ ਕਾਲੇ ਘੇਰੇ, ਝੁਰੜੀਆਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੋਜ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਜਾਂ ਚਮਕ ਘਟ ਜਾਣੀ, ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਕੋਰਟੀਸੋਲ ਜੋ ਵੱਧ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਚਮੜੀ ਵਿਚਲਾ ਕੋਲਾਜਨ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਝੁਰੜੀਆਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੋਟਾਪੇ ਸਮੇਤ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਹਿਮ ਆਖਰੀ ਖੋਜ ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਇਹ ਜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨੀਂਦਰੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਜਾਗਦੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨਰਸਿਸ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਲਾਸ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦਰੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਦਿਨੇ 6 ਘੰਟੇ ਸੌ ਰਹੇ ਸਨ, ਯਾਨੀ 8 ਘੰਟੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7.5-8 ਘੰਟੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਲਿਨ ਪੈਪਟਾਈਡ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵਧੀ ਹੋਈ ਲੱਭੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਣ ਲਈ ਕੌਫੀਆਂ, ਚਾਹਾਂ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇਹ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲੈਪਟਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਜੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਲੈਪਟਿਨ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਵਾਉਂਦੀ, ਉਹ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 8% ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਜੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਵੱਧ ਗਿਆ ਗ੍ਰੈਲਿਨ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜੇ। ਉਹਦੇ ਚ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਦੀ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਾਲ ਮੋਟਾਪਾ ਹੋਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਦਾ ਵਾਧੂ ਜੰਮਣਾ ਹੀ ਜੰਮਣਾ। ਕੋਰਨਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਦਿਮਾਗੀ ਨੁਕਸ ਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯੰਗ ਡੈਥ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕਸ ਹੋਣੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ 10,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲਾਈਨ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਖਤਰਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ 10,000 ਲੋਕ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਫੋਲੋ ਅਪ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਮਰੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਲੋ ਅਪ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੋ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਸੌਂ ਰਹੇ ਸਨ। 10,000 ਲੋਕ ਅਜੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਿਰਫ ਉਹ ਨੀਂਦਰੇ ਕਾਰਨ। 20 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਨ, ਯਾਨੀ 100% ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਸ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨੀਂਦਰ ਪੀ ਲਈਏ, ਇਹ ਕੀ ਕੁਝ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖੋਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਨੀਂਦ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਪੂਰੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 1-2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸੌਂ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜੂਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਖੋਜਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਜੇ ਸਿਹਤ ਵਧੀਆ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਔਰ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਲਾਜ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨੀਂਦ ਜੇ 2 ਘੰਟੇ ਘੱਟ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣੀ,
ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਪੱਟਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਇਹਦਾ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ 20 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੇ ਉਹ ਪੱਟਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਤ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਨਿਕਲਦੀ ਨੀਲੀ ਲਾਈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਲਾਟੋਨਿਨ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਸੌਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ ਜੀ। ਉਹ ਨੀਂਦਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਦੀਵੀ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਦੀਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨੁਕਸ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਲੀਡਿੰਗ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਕਾਜ਼ਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਕਾ ਲਓ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਰਮਲ ਸਰਕੈਡੀਅਨ ਰਿਦਮ ਤੁਰਦਾ ਰਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੇਬਲ ਟਾਪ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਟੇਬਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਫੌਜਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਖੱਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੈਪਟਾਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਈ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਸਗੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਰਨਲਸ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਖੋਜਾਂ, ਬਕਾਇਦਾ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਖੋਜਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਈਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਣ ਕਿ ਇਹ 1 ਜਾਂ 2 ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖੋਜ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਸਰ ਦਿਸਦੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਕਈ ਦਰੁਸਤ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈਪਟਾਪ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਵੀ ਦਿਖੀ, ਜੋ ਕਿ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਹਟਾਈ ਤੁਹਾਡੀ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਲਾਟੋਨਿਨ ਹੀ ਹਟ ਗਈ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਨੀਂਦ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਨੀਂਦਰ ਆਣੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ 9:30 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਟੇਬਲ ਟਾਪ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਲੀ ਡਿਮ ਲਾਈਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨੀਂਦਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਰੂਟੀਨ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਰੂਟੀਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਮੈਲਾਟੋਨਿਨ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਛੱਡਦਾ, ਸੋ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੀਂਦਰ ਦਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਚਾਹ ਜਾਂ ਕੌਫੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨੀਂਦਰ ਆਊਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਖੋਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਭੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦਰ ਡੂੰਘੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਆਈ, ਥਕਾਵਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਆ ਗਈ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਮ ਸਲੀਪ ਦੇ ਸਾਈਕਲਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਓਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਧ ਰਾਤ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਜਾਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਾ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਬਲਕਿ ਡਿਮ ਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਧੁਰ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੈਪਟਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਚੈਪਟਰ ਅੱਧਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ
ਪੱਕ ਪੱਕੀ ਨਾ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪੜੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨੀਂਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਆਪੇ ਹੀ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰ ਧਾੜ ਦੇ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਲ ਨਾ ਦੇਖੋ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਕੋਈ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦਰ ਉੱਡ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਪਮਾਨ ਕਮਰੇ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਠੰਡਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਲੀ ਚੱਦਰ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਖੇਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੀਂਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਂਦਰ 'ਚ ਖਲਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਰਾਤ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਮਾ ਹੋਏ ਤਣਾਅ ਛੰਡੇ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਜੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਹਲਕੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਅਹਿਮ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਯੋਗ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬਰਕਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਨੀਂਦਰੇ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯੋਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਸ਼ਬਦ ਯੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੋਗਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੈ ਉਹ ਯੋਗ ਹੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ। ਸੋ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਡਰਾਵਨਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭਿਆਨਕ ਕਤਲ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਤਰਬਕ ਕੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਰਾਤੀ ਕੀ ਵੀ ਖੜਾਕ ਹੋ ਜੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੇਖੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ 'ਚ ਘਾਟਾ ਹੋਣਾ, ਪਜਾਮੀ 'ਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਮ ਜਾਣਾ, ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਨਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਗੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਪਛੜ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਾਰੇ ਲਾਓ, ਆਪ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਆਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਗਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਵਕਤ ਬਿਤਾ ਲਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਯਾਨੀ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਹਰ ਪਾਲੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਵਰਸੇਬਲ ਨੇ ਜੇ ਅਰਲੀ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਏ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨੀਂਦਰੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਖੋਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪਈ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਗ ਕੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਆਪਾਂ ਜੇ 20 ਸਾਲ ਲੰਬੀ ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਸੌਣ ਨਾਲ ਨੀਂਦਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਨੀਂਦ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨੀਂਦ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਸੋ ਲਵਾਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡੇਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਲਦੀ ਜਾਗ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੇਟ ਤੱਕ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਈਕਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ 8-9 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ, ਸਰੀਰ ਨੇ ਵਧਣਾ ਫੁੱਲਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨੀਂਦਰ ਕਈ ਵਾਰ 13-13 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਜੀ। ਸੋ ਕਈ ਜੇ ਮਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤਣਾਅ ਪਾਲਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਾਲਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਬੱਚੇ ਬਾਅਦ ਚਿੜਚਿੜੇ ਰੋਂਦੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਲਲ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਜੇ ਘੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਆਈਡੀਅਲ, ਪਰ ਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ 7 ਘੰਟੇ ਵੀ ਨੀਂਦਰ ਰਾਤ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਫਾਸਟ ਨੈਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ
ਉਹ 7.5 ਘੰਟੇ ਵੀ 8 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। 9 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ 9 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 8, ਪਰ ਉਹਨੂੰ 7.5 ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਓਨਾ ਹੀ ਹੈਲਦੀ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਖੋਜਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੈਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਰਾਤ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਨੀਂਦਰ 6 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1.5 ਘੰਟਾ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸੌਣਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸੌਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਸ਼ਾਰਟ 5 ਜਾਂ 6 ਘੰਟੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੀਂਦਰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੇहद ਪਸੰਦ ਵੀ ਆਈ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੈਡਿਊਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਘਰ ਕਰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਆਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਨੀਂਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪੀਓ ਤੇ ਵਧੀਆ ਨੀਂਦਰ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਜੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨੀਂਦਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਰਨ ਰਾਤ ਅੱਧ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਨੀਂਦਰ 'ਚ ਖਲਲ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਨੀਂਦਰ ਵਧੀਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਸੌਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾਈ ਚੱਲੋ, ਪਰ ਉਹ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਜੋ ਕਿ ਨੀਂਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚ ਖਲਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਕਾਰਨ ਵਧੀਆ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਛੱਕੀ ਚੱਲੋ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਨੀਂਦ ਵਧੀਆ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤੇ ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਾ ਆਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਕੀ ਚੱਲਣ। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਿਰ ਜੁੜਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਨੀਂਦਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਂਦਰੇ ਦੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇ 2 ਦਿਨ 5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਘੰਟੇ ਨੀਂਦ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਕੀ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਜੁੜਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਧੰਨਵਾਦ।